आज आम विज्ञानर द्वितीय प्रथम अध्याय पढ़ा शस्य उत्पादन और परिचालना। शस्य शस्य माने कौन? पिला माने तुम्हें शस्य केतेटार उदाहरण देबा। आमे शस्य शस्यर केतेटा उदाहरण होची शस्य शस्यर केतेटा उदाहरण कौन कौन? शस्य माने होची धान गहम मक्का बाजरा बार्ली एसबू इत्यादि शस्य। शस्य को आमे केमिति उत्पादन करिबा आउ केमिति आमे ताकू सुरक्षित भावे रक्षा करिबा सेटा होची शस्य उत्पादन और परिचालना। एले कौन पढ़िबा? शस्य उत्पादन। शस्य पिला माने तुमे खुरपी दा कोदाल लंगल इत्यादि कृषि जंत्रपाति देखिथिबो। एले शस्य उत्पादन शस्यटा केमिति उत्पादन करा जाए? आमे कौन निजे कौन कृत्रिम उपाय रे करूचंदी प्राकृतिक उपाय रे करूचंदी? कृत्रिम उपाय माने कौन? कृत्रिम उपाय माने मनीष निजे हाथ द्वारा तैयारी करने को कृत्रिम उत्पादन कुआ जाए। आ जदि खुरपी दा कोदाल लंगल कृषि जंत्रपातिर उदाहरण कौन कौन? खुरपी दा कोदाल लंगल ए सबु होची कृषि जंत्रपाति। ए सबु को आमे व्यवहार कर शस्य उत्पादन करि पारुछ। अच्छा कहिलो देखी एही जंत्र गुड़िक केउठारे ओ किपरि व्यवहार करा जाए? आमे शस्य रे केमिति एले शस्य एबे आमे शस्य लगेले धान गहम इत्यादि आमे जमी रे लगौचे। लगेला परे आमे कोन एकाथरे के उपाड़ी आनी घरे रखी दउचे कि से टाइप रो रखु नांती। आमे कोन करचंदी आणुचंदी ताकू संरक्षण सुरक्षित करूचंदी करिकी रक्षा करूचंदी। तुमे जानिछ प्रत्येक जीव बंचिबा पई खाद्य दरकार करे। आमे जानिचे प्रत्येक जीव उद्भिद हो किंबा प्राणी समस्ते कौन करचंदी बंचिबा पई खाद्य दरकार करे। मनीष बंचिया पई खाद्य दरकार करे। आमे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारुचंदी किंतु उद्भिद माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती नाही। उद्भिद माने केमिति करि पारंती नाही? उद्भिद माननको आमे खाद्य जोगेउ थाउ किंतु प्राणी माने कौन निजे जाउचंदी निजे कष्ट पड़ुचंदी निजे पैसा करिकी खाद्य उत्पादन करचंदी किंतु उद्भिद माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करंती। उद्भिद माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती किंतु प्राणी माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती नाही। उद्भिद माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करंती। परीक्षा रे पढ़ी पारे उद्भिद माने केउ माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती? कहबो उद्भिद माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करंती। मनीष समेत प्राणीकूल निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती नाही। तेबे कुह तो देखी प्राणी माने केउठारु सेमानकर खाद्य पाई थांती? प्राणी माने किपरि खाद्य प्रस्तुत करि थांती? प्रथमे आमे जानिबा कथा आमे माने खाद्य खाइकी खाऊ। आमे माने खाद्य कौन पई खाउचे? बंचिबा पई। बंचिबा पई आमे खाद्यर शक्ति मिले बंचिया पई खाउचे। खाद्य खाइले आमे शक्ति पाइले तो आमे कार्य करि परिबा। आमे समस्ते जानिचे खाद्यरु शक्ति मिले। खाद्यरु कौन मिले? शक्ति मिले। एही शक्ति को विभिन्न शारीरिक क्रिया पई जीव उपयोग करे। शारीरिक क्रिया पई उपयोग करे एला कौन कौन? परिपाक। परिपाक माने कौन? परिपाक शारीरिक क्रिया एडे शारीरिक क्रिया माने कौन कौन आसियो? परिपाक शोचन आउ रेचन। परिपाक माने कौन? खाद्य खाइले जो हजम होई बाहरे सेराकू परिपाक कुआ जाय। शोचन रेचन इत्यादि। आमे उद्भिद ठारू प्राणी ठारू किंबा उभयंक ठारू खाद्य पाइथो। आमे दी जनक ठारू खाद्य पाइथो। प्राणी ठारू खाद्य पाइथो आउ उद्भिद दी जनक ठारू आमे खाद्य पाइथो। कृषि प्रणाली कृषि को खाद्य बहु परिमाण उत्पादन हेबा आवश्यक। एक विराट जनसमाज को खाद्य जोगाइबाकू हेले नियंत्रित उत्पादन ठीक परिचालना सुषम बंटन एकांत जरूरी। कौन सुषम बंटन एकांत जरूरी? आमे आमर जनसंख्या दिनकू दिन बढ़ी पारे लागिची ता अनुसार आमको खाद्य उत्पादन करियाकू पड़िबो। शस्य उत्पादन करियाकू पड़िबो नले आमे सठिक परिमाण रे खाद्य जोगाई परिया नाही। सेटा ही होची
ଏ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ। ଆମେ କେମିତି କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯାଯାବର ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଯାଯାବର ମାନେ କ'ଣ? ଯାଯାବରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯାଯାବରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ ମାନେ କ'ଣ? ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ କାଲି ଅନ୍ୟତ୍ର ଜାଗାରେ ରହିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବା, ଏମିତି ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ରହିବା ସେଇଟାକୁ ଅଲଗା ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାଯାବର ମାନେ କ'ଣ? ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ କାଲିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହିବା, ତାପର ଦିନ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। କୃଷି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମାଟି ନିହାତି ଜରୁରୀ, ମାନେ ଅନୁକୂଳ ମାଟି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ବୁଝିଲା ନା? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରହି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲେ କାଲି ଆଉ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବୁଲୁଥିଲେ, ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ। ସେମାନେ କଞ୍ଚା ଫଳ ପନିପରିବା ଖାଉଥିଲେ। ହଁ, କଞ୍ଚା ଫଳ ଏବେ ଗଛରୁ, ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନେ ରହିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ମିଳିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଞ୍ଚା ଫଳ, ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ଯେବେ ପନିପରିବା ମିଳିବନି ସେବେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ଶିକାର ମଧ୍ୟ କରିକି କଞ୍ଚା ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଜମି ଚାଷ କଲେ। ସବୁଦିନ ଏମିତି କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ପରେ କ'ଣ କଲେ? ଜମି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜମି ନେଲେ, ଜମି ନେଇକି ସେଥିରେ ଚାଷ କଲେ। ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଲଗାଇଲେ, କାଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଲଗାଇଲେ, ଏହିପରି ଲଗାଇଲେ। ଧାନ, ଗହମ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। କ'ଣ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ? ଧାନ, ଗହମ ଓ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ। ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ, ଶସ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଧାନ, ଗହମ, ମକା, ବାଜରା ଏସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ଏହିପରି କୃଷିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଇଠୁ ସେମାନେ କୃଷି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଜମି ନେଲେ, ସେଇଠି ଧାନ ଲଗାଇଲେ, ଧାନ କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ କଲେ, ଏହିପରି କୃଷିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଫସଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଅଧିକ ଭାଗରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଫସଲ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟେ ଜମିରେ ଲଗାଇଲେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି? ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଗୋଟେ ଜମିରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଲଗାଇଲେ, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଲଗାଇକି ସେଇଠୁ ମାନେ ଅଧିକ ଯଦି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ଗହମ ଫସଲ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗହମର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୁଝାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଗହମ ଲଗାଇବା, ଗହମ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ତାହାକୁ ସେ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୁଝାଏ। ତୁମେ ଜାଣ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଯଥା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ପନିପରିବା, ଫଳ। ଫସଲ ମାନେ ଦେଖ, ଶସ୍ୟ କ'ଣ, ଫସଲ କ'ଣ? ଫସଲ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଶସ୍ୟ ମାନେ ଧାନ, ଗହମ ଏସବୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଫସଲ ଭିତରେ ଶସ୍ୟ ରହିବ। ଫସଲ ମାନେ ଶସ୍ୟ ଆସିବ, ପନିପରିବା ଆସିବ, ଫଳମୂଳ ଆସିବ, ସବୁ ଆସିବ। ଉତ୍ପାଦନ ଯେଉଁ ଋତୁରେ ହୋଇଥାଏ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏକ ବୃହତ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଏହାର ଜଳବାୟୁର ଅବସ୍ଥା ଯଥା ତାପମାତ୍ରା, ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଅମଳ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ରହିଥାଏ। ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବୈବିଧ୍ୟତା ଦୁଇଟି ବିଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖରିଫ ଫସଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରବି ଫସଲ। ଖରିଫ ଫସଲ କ'ଣ? ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫସଲ, ଗୋଟେ ହେଲା ଖରିଫ ଫସଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରବି ଫସଲ। ଖରିଫ ଫସଲ କ'ଣ? ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲକୁ ଖରିଫ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗାର କରିଥ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର। ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଫସଲକୁ ଖରିଫ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ
ଋତु ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସୁଛି ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲକୁ ଖରିଫ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଧାନ, ମକା, ସୋୟାବିନ୍, ଚିନାବାଦାମ, କପା ଏହି ଖରିଫ ଫସଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏ କ'ଣ ଖରିଫ ଫସଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଧାନ, ମକା, ସୋୟାବିନ୍, ଚିନାବାଦାମ, କପା ଏସବୁ ହେଉଛି ଖରିଫ ଫସଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଅମଳ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଖରିଫ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବର୍ଷା ଋତୁଟା କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ? ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର। କ'ଣ ଆମର ଖରିଫ ଫସଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଧାନ, ମକା, ସୋୟାବିନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପଡ଼ିବା ରବି ଫସଲ। ରବି ଫସଲ କ'ଣ? ଶୀତ ଦିନେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଫସଲକୁ ରବି ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଶୀତ ଦିନେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଫସଲକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରବି ଫସଲ। କେଉଁଗୁଡ଼ା? ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ। ଖରିଫ ଫସଲ ରବି ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ମାନେ ଆସିବ। ଖରିଫ ଫସଲ ବର୍ଷା ଦିନେ ହେଉଛି, ରବି ଫସଲ ଶୀତ ଦିନେ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ। ଆର କ'ଣ ଉଦାହରଣ? ଗହମ, ବୁଟ, ମଟର, ସୋରିଷ, ରାଶି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, କାଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ଏତିକି ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଥାଅ।